धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते, देखते, परखते व समझते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, नकली बंदा आया, बहरूपिया आया, एक नहीं आया कई कई आए। इसके सभी किरदार, सभी तौर तरीके, सब कुछ स्पष्ट तौर पे सामने है, और उसके बाद इसकी आड़ में क्या क्या काम चल रहे हैं वो भी सब सामने हैं। फिर भी ब्रीफ करेंगे आज। और इस सब के बाद जैसे कुछ सत्संगी आज भी मिलने आए यहाँ पे घर पे, तो उन्होंने भी ये चर्चा छिड़ी भी अब करना क्या चाहिए। तो वो डिस्कशन उनके साथ भी हुई, तो सोचा आपके साथ भी हो जाए। और उन्होंने भी अपनी बहुत सारी राय रखी हैं, तो हम इस तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे भी। अब गुरु हजूर महाराज जी हमें मिलेंगे कैसे, वह कहाँ हैं, किस हाल में हैं, और हमें मिलेंगे तो कैसे आएंगे, तो कब तक आएंगे। इस सभी कश्मकश में अब हम सोचते हैं कि अगले पड़ाव की ओर हमें बढ़ना चाहिए। क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको दरकिनार करके अब आगे निकलना होगा। जैसे क्या है कि आपके दिमाग में लोग ये बिठाने की कोशिश करते हैं भी ये नकली नहीं है, असली है। और इसमें सबसे कॉमन चीज़ जो ये इस्तेमाल करते हैं वो ये कि पहली बार जब ये आया था तब तो थोड़ा बहुत नकली लगता था, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार आने में ये नकली नहीं लगता। तो हालांकि बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है, पर ये स्टेटमेंट ये आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा भी ये कहेंगे जी सरकारी दबाव है जी ये सब कुछ। जब आप उनसे सवाल करेंगे भी हिंदूवाद को लेके भी, ये हिंदूवाद क्यों फैला रहा है, ये हिंदू देवी देवताओं के दिया जगाना, हवन सामग्री फूकना, ये सब चीज़ों पे जब आप सवाल करते हैं तो वो बोलते हैं भी सरकार का दबाव है और हिंदूवाद को प्रमोट करना ज़रूरत है। और दूसरा क्या है भी, आप बोलो भी यार कम से कम लॉजिकल बात हो, अनसाइंटिफिक, अनरियलिस्टिक, और जो चीज़ें हजूर पिता ने ऑलरेडी चला रखी हैं उसको ज़बरदस्ती घुमा फिरा के फिर नए तरीके से परोस देना, झूठ परोसना भी। एक चीज़ मान लो छोटी सी है, उसको इतना बड़ा परोस देना भी जैसे सामने वाला बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं चलेगा भी ये झूठ है। तो ये तमाम चीज़ें जब आप पूछेंगे तो हर चीज़ का जवाब एक ही है भी सरकार के हिसाब से करना पड़ता है, वरना पैरोल नहीं मिलेगी, ये सब वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। इस सब के बाद जब आप पूछेंगे भी इस सब से रिलेटेड आप ये पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हो भाई, आप जब करोड़ों रुपया है आप इकट्ठा करते हो, जो लगभग आए दिन 1 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा हो जाता है, 1-1.5 करोड़ रुपया, तो ये पैसा बजाय हजूर महाराज जी के ऊपर जो कलंक लगा, जो उनके ऊपर दोष लगे हैं भी, उनको साफ कराने के लिए आप हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ या अलग अलग चीज़ों जो भी कानूनी विकल्प हैं वो एक्सप्लोर करो। बजाय उसके भी आप ये महंगे प्रसाद, मटर पनीर खिलाना, ये सब देसी घी की पिन्नियाँ बनाना, इन सब पे पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। तो उसका उनके पास जवाब नहीं है। और मतलब ये चीज़ें, मतलब क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है अभी, ये आप बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे तो आप उनसे कुछ चीज़ें क्लियर कट रखें। क्योंकि क्या है कि हम क्या कई बार इमोशनल होते हैं, और इमोशनल होके क्या है अभी हम तो जी अपना गुरु भगवान है जी, ये सब कुछ है वगैरह वगैरह जी, गुरु है जी, सच्चा है जी, महसूस नहीं होता। एक्चुअली ये सब सारी चीज़ें आपकी अपनी महसूस करने की है, कल्पनाओं में है, और आपकी आत्मा आपको गवाही नहीं देती। ये सब चीज़ें सारी आपके लिए है, लेकिन जो सामने वाला है वो आपकी भावना या आपकी अंतरात्मा की आवाज़ ये सब चेक करने नहीं आया। वो जो आपको ज़बरदस्ती इस नकली बहरूपिये की चरणों में झुका देना, चरणों क्या कहीं खुरड़ों में या जो भी पैरों में झुका देना चाहता है, वो अपने स्वार्थ के लिए आपकी जो आपके पास पूंजी है, कह लो पैसा है, किसी भी तरह से उसको लूटने का उसका एक बिजनेस मॉडल है। और ये क्योंकि अब देश में गुंडा राज है तो क्राइम का मॉडल भी कह सकते हैं। तो लेकिन क्या है कि उससे आपको बचना है, और ये मुट्ठी भर गुंडे हैं, ज़्यादा नहीं है। और सरगना के तौर पे इनकी हनीप्रीत है, बाकी इसमें राकेश दिड़बा और PR नैन और ये जो गुरचरण कौर, जगजीत
वगैरह वगैरह, ये सब सीपी अरोड़ा, इकबाल, ये सब लोग इसमें मेन हैं। जो आगे गोपी गुरदात, गुलाब, जो भी ये लोग हैं, ये सब सारे ये सब काम कर रहे हैं। अब हमने सामने जब आपसे कोई इस चीज़ पे बहसने लगे भी नहीं जी ये असली है नकली है, कुछ चीज़ें आप उनको क्लियर करो। पहली ये भी मोहित गुप्ता या मोहित इंसान डॉक्टर है कौन? भी एक आम आदमी है। हजूर महाराज जी ने लगभग, वो छोटी उम्र में थे, मेरे को एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कितने साल की घटना है, तो छोटी उम्र में थे। एक बार अपने किसी रिश्तेदारी के यहाँ गए हुए थे, या हो सकता है गुरुसर मोडिया की घटना हो, जिसको मालूम होगा वो बता दें। तो गए तो वहाँ पे जो उनके घर के बड़े लोग थे हजूर महाराज जी के घर के रिश्तेदारी में, वो आपस में चर्चा कर रहे थे भी पुराने ज़माने में ऐसे ऐसे पहलवान होते थे, एडी मारते थे, ज़मीन से पानी निकाल देते थे, इतने मजबूत शरीर होते थे। इस तरह से कोई बातचीत चल रही थी। और हजूर महाराज जी ने क्या किया, उनकी बातचीत का जवाब देने के लिए कोई छत थी, उस पर एडी मारी और वो छत तोड़ दी, और उसके बाद छलांग लगा के बाहर निकल गए। तो अब आसपास खलबली सी मच गई भी कहीं बच्चा है भी छत के नीचे ना आ गया हो वगैरह वगैरह। तो बापूजी को बुलाया, तो बापूजी ने देख के बताया भी काम तो ये हमारे वाले का ही है, लेकिन वो अंदर नहीं होगा, बाहर ही होगा। तो जब वो इस तरह से किया तो वो जाके उनको कहने लगे भी आजकल के जो बच्चे हैं वो ऐसे होते हैं। मतलब अपने रिश्तेदारों को बताने लगे। हालांकि बचपन की घटना है ये हजूर पिताजी की। मसलन क्या है कि पिताजी की लाइफ में एक चीज़ बड़ी कॉमन रही है, वो है चैलेंज। भी कोई भी व्यक्ति पिताजी को जब चैलेंज करता था ना, और न्यूट्रल स्वभाव से, तो वो हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करते थे। उदाहरण के तौर पे आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे लोग जिनको आप नाम दिलाने लाते या बोलते भी आप चलो डेरे एक बार पिताजी से मिलो, दर्शन करो, सत्संग सुनो, तो वो अक्सर क्या करते थे, कंडीशन रख देते थे भी हम आपके गुरुजी को तब मानेंगे जब आपके गुरुजी हमारा ये काम कर दें, जब आपके गुरुजी ये करके दिखा दें, जब आपके गुरुजी ऐसा कर दें, वैसा कर दें। मतलब एक छोटी मोटी कोई ऐसी डिमांड इस तरह से रख देते। तो बहुत सारे सत्संगियों का एक एक्सपीरियंस है भी जब कोई इस तरह की कंडीशन रख देता पहली बार डेरे आने से पहले, हजूर पिताजी से मिलने से पहले, तो वो कंडीशन हजूर पिताजी किसी ना किसी तरीके से पूरा कर ही देते थे। लेकिन ये कंडीशन पिताजी को बताई नहीं जाती थी, ये आपसी होती थी हमारी, लेकिन वो जानी जान हम कहते हैं, वो किसी न किसी बहाने वो पूरी हो ही जाती थी। मतलब ये है कि ये चीज़ आपको समझनी है कि हजूर पिताजी की लाइफ में चैलेंज ऐसी चीज़ है जो उन्होंने हर व्यक्ति का एक्सेप्ट किया। दूसरा भी परम पिताजी के वचनानुसार हजूर पिताजी हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये चीज़ आप समझें, और उसके बाद हजूर पिताजी जो ये जिसको ये हजूर पिताजी बना के परोस रहे हैं, जो आपके पास इनके जो भी 85, 86, 87 जो भी लोग आते हैं, या जो भी चापलूस ब्रिगेड या नए नए लड़के बच्चे रखे हैं इन्होंने, उनको उन बच्चों को तो क्या समझाएंगे, तो वैसे ही अबोध है। लेकिन जो समझदार बंदा आपको कोशिश करे तो उसको बोलना भी हजूर महाराज जी ने कभी चैलेंज ठुकराया हो किसी का, ऐसा हो नहीं सकता। और किसी की बात का मुंह तोड़ जवाब ना दिया हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर ये बताओ भी मोहित इंसान या वीरपाल कौर इंसान कोई बात बोल रहे हैं, कोई चैलेंज कर रहे हैं, तो ऐसे में तथाकथित गुरु जी को डर क्यों लगता है? वो जवाब क्यों नहीं दे सकते? वो जवाब देने की बजाय अपना स्पष्टीकरण या सफाइयाँ क्यों दे देते हैं? ये 85 कोड नहीं है जी, 85 नंबर मेंबर बना रखे हैं इन्होंने, कोई जो इनकी ब्रिगेड है हनीप्रीत की हर स्टेट में, जो ये पैसा इकट्ठा करने का धंधा करती है, उसको 85 ब्रिगेड बोलते हैं। तो पहले 45 थी, तो 85 थी, 45 जो शब्द है वो ज़्यादा बदनाम हो गया, क्योंकि 45 मेंबर बोलते ही व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहली इमेज चोर की आती है, तो इसलिए अभी ये 85 कर दिया है। हालांकि चोर तो फिर भी रहेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि आप बोलो भी चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? करो, दिक्कत क्या है भी चैलेंज एक्सेप्ट करने में, लेकिन करते नहीं है। दूसरा भी परम पिताजी ने बोला था भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये थोड़ी कहा था भी सामने वाला सवाल पूछेगा तो खुद का मुंह टूट जाएगा। अब इसका तो खुद का बोलते बोलते मुंह टूट जाता है, जबड़ा बाहर निकलने को आता है, मुंह ऐसे बिंगा हो जाता है भी अधरंग में जैसे जैसे चलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप बोलो भी दोनों ही चीज़ें कंट्राडिक्ट हैं। तीसरा
जब आप हजूर पिताजी या गुरु, कोई भी गुरु धारण करता है, वो आपको क्या सिखाता है भी? वो आपको कहता है भी मालिक का नाम जपो, आपको निर्भय और निर्वैर होना चाहिए। अब लेकिन क्या है, सोच कभी पूछना भी हजूर पिताजी ने अपने जीवन भर में कभी भी किसी थाने में, किसी कोर्ट में कभी भी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं दी। क्यों? क्योंकि उनको शिकायत देने की क्या जरूरत है, जिनके खुद के हाथ में सारी पावर है, लेकिन कभी शिकायत नहीं दी। अब उनको पूछना भी हजूर पिता ने तो कभी थाने तक में शिकायत नहीं दी, तो फिर हजूर पिताजी से कुछ सवाल पूछ लिया, तुम्हारे हजूर पिताजी से, हमारे तो वो है नहीं जो इनके बना कर आया है, अगर उससे कोई सवाल पूछ लिया तो उस सवाल में डेरा ने हमसे 1 करोड़ रुपया हर्जाना क्यों मांग लिया भी? क्या? क्योंकि हमारे पे केस, मुझ पे और हमारे 3-4 साथी हमारे हो रहे हैं, तो उस पे केस किया डेरे ने कि भाई हमारे को 1 करोड़ रुपया दो भाई, आपने हमारे गुरु से ये सवाल क्यों पूछा कि वो नकली है, इस पे हमारे को 1 करोड़ रुपया दो। तो मतलब ये चीज़, इस चीज़ पे ये किस तरह का केस है? मतलब क्या है कि अब डेरा इतना गिर गया है भी, जो नकली बाबा ला के वो इतना गिर गया है कि वो डेरे की हालत इतने बद से बदतर है कि वो पैसा, इस तरह से पैसा मांगेंगे कोर्ट के जरिए भी हमें पैसा दे दो, ये हमारा स्टेटस गिर गया है, या फिर हमारे को पैसे की ज़रूरत है, हमसे सवाल पूछोगे तो हम आपसे उसके बदले में कोर्ट के जरिए पैसा मांगेंगे। मतलब जब आप ये चीज़ें सारी रखो, उनको इमोशंस से, उनको भावनाओं से आपकी कोई मतलब नहीं है। कि जो व्यक्ति इस टाइम, जितने भी व्यक्ति इस नकली के चक्कर में हैं, उनका सबका अपना एक बिजनेस मॉडल है। उनको पता है भी पैसा कमाएंगे और उस पैसे के बदले में हमारे को कुछ हिस्सा मिलेगा। जितना जो जिस बंदे को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो रहा है वो उतना है। इसके बाद अगले स्टेज पे आओ कि भाई अब ये सब हो रहा है, अब आगे क्या होगा? देखो अल्टीमेटली क्या है, आज मेरे से किसी ने पूछा भी इसका एंड क्या है? भी एंड ये है कि अब जितना भी पैसा ये आपसे इकट्ठा करते हैं और जो बचता है, इसमें एक इनका 45 मेंबर है बठिंडा का, वो कनाडा रहता है और उसका लड़का मान है शायद, उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है वहाँ पे। हालांकि वो टैक्सी चलाने गया था, लेकिन 3 साल में उसने 5.5 करोड़ की गाड़ी खरीद ली वहाँ जाके। और उसके बाद वो आपका जो पैसा यहाँ इकट्ठा होता है, ये हवाले के जरिए कनाडा पहुँचता है और वहाँ जाके वहाँ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता है। तो धीरे धीरे ये जितना पैसा आपका है, ये एक स्टेज पे अलग अलग देशों में प्रॉपर्टी खरीद के सेटल हो रहा है। और फिलहाल आज के दिन भी ये ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो इनको प्रॉपर्टी खरीदवा के वहाँ दे दे। तो क्या है, जैसे आपने सुना होगा भी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जो फ्रॉड कर करके देश से गायब हो जाते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब इनको लगेगा भी सब कुछ एक्सपोज हो रहा है, तो उस समय ये देश से गायब हो जाएंगे भी, जितना लूटना था लूट लिया, अब चलते हैं। तो फाइनली दुनियावी तौर पे तो यही एंड है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि इन्होंने कागज़ों में फेरबदल कर ही ली है और अब ये प्रॉपर्टी किसी को बेच जाएंगे और आप क्लेम करना तो वो कोर्ट में केस लड़ते रहेंगे वगैरह वगैरह, सब चलता रहेगा। तो ये फाइनली एक एंड एक्सपेक्टेड है। चलो ये सब तो दुनियावी तौर पे है। अब हम अपनी उस पे आएँ, साउंड प्रॉब्लम ठीक करो, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। तो दोबारा चेक कर लो जी, मेरे पास तो साउंड का कोई इशू ही नहीं है। चलिए आगे, इससे आगे बढ़ें। साउंड का एक बार बताना, मेरे पास तो ठीक है जी साउंड। तो हाँ जी, इसके बाद अब आगे चलें भी। अब हमें करना क्या है भी? हम इतिहास पढ़ते हैं भी, बुल्ले शाह ने गुरु मनाया। बुल्ले शाह को कोई बताने तो आया नहीं कि भाई गुरु कैसे मनाना होता है। किसने बताया जाके भी नाचो जी, आप कंजरी बन के गुरु मनाया जा सकता है? एक्चुअली क्या है कि हम इस चीज़ को इस तरह से समझ रहे हैं भी किसी और व्यक्ति ने हमारे से हमारा गुरु अलग कर दिया भी, कोई ये कह रहा है। ऐसा नहीं है। देखो, शिष्य की ज़िंदगी में गुरु से दूर शिष्य की अपनी कमियों की वजह से होता है और किसी और वजह से नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। और अब हम इस तलाश में कि मनाया कैसे जाए गुरु को। देखो, गुरु सर्वसामर्थ है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। दुनिया को नहीं ज्ञान भी हजूर पिताजी क्या शख्सियतें हैं, हमें तो ज्ञान है। उनको चलो ठीक है, उनको जो मीडिया ने दिखा दिया, जो कोर्ट का 2-4 जज बिक गए भी, उन्होंने जो भी दिखा दिया, जो मंत्री नेताओं ने 4 भाषण दे दिए, 4-5 बंदे 4 पैसे कमाने के लिए सब कुछ माइक पे बोल गए,
ये तो उनके लिए तो इन्फॉर्मेशन सोर्स वही है। हमने तो उनसे नाम लिया, हमने नाम जप के सब कुछ चीज़ें देखी महसूस की हैं, तो हमारे लिए तो वो अलग हस्ती हैं और दुनिया के हिसाब से कुछ भी हों। अब क्योंकि दुनिया कही जी देखो जी ये तो भी गुरु के बराबर एक औरत है, बराबर कपड़े पहन के दौड़ रही है, और बेशर्मी क्या है उसका एक थुलथुला शरीर है जो उछल रहा है और स्लो मोशन में जानबूझ के दिखा रही है। मतलब एक तरह से वो अपना एक जो मीडिया की भाषा है उसको सही साबित करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें दुनिया तो इस नज़र से देखती है। हमें तो पता है हमारा गुरु क्या है, किसी और को पता ना पता हो, इसलिए हम अपनी नज़र से देखो और उससे आगे बढ़ो। उसमें क्या है कि हम सोचो भाई हमें करना क्या है, अभी हमें गुरु मनाना है और कैसे मनाना है, इस पे जद्दोजहद चलनी चाहिए। अभी कैसे मनाना है खुद से सोचो। अभी आज भी किसी ने पूछा तो जो सत्संगी आए थे तो हमारी डिस्कशन यही थी, भी पिताजी ने बोला भी 15 मिनट नाम जपो और उसके बाद पिताजी से ही पूछो भी कैसे मानेंगे। एक वो कवाली आती ना, अटट मुला ते वर्जना मैनू मैनू मत्थे तिलक लगावन दे, अपना पीर मनावन खातर मैनू घर कंजरां दे जावन दे, कंजरी बनिया मेरी इज्जत ना कटदी, मैनू नच नच पीर मनावन दे, जे नचिया पीर ना मन्ने जिंद जान भी लेखे लावन दे, गुलाम फरीदा ओदियां ओ जाने सानू अपनी तोड़ निभावन दे। मतलब क्या है भी हमें तो तोड़ निभानी है गुरु से अपनी। अब गुरु थोड़ी बताएगा आगे भी मैं ऐसे मानूंगा, लेकिन क्या है कि अब ये सारी चीज़ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक शख्स ने क्या किया, सुमन करना शुरू किया और सुमन करना शुरू किया। भी पिताजी क्या करूं, तो सुमन करता नियम से जी मेरे को बताओ भी, मेरे तो ना तो मुझे कानूनी जानकारी है, ना मुझे दुनियावी तौर पे पुलिस की जानकारी है, ना मुझे ये लड़ना झगड़ना आता है, भी हमें तो पता नहीं अब क्या करना है, भी आप ही हमारा मार्गदर्शन करो। तो कहते हैं फिर उसने बताया भी उसको सपने में दर्शन हुए हजूर पिताजी को। उसने देखा भी पिताजी किसी गुरुद्वारे के अंदर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। उसने मुझे फ़ोन लगा लिया और उसने गुरुद्वारे का कुछ हुलिया बताया और उसके बाद पूछा भी इस तरह का कोई गुरुद्वारा है जिसका कोई इतिहास हो इस तरह का। अब मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, मैंने बहन वीरपाल कौर से पूछ लिया। मैंने कहा जी उनको शायद उन्होंने इतिहास पढ़ा हुआ है, उनको ज़्यादा जानकारी है। तो उनसे पूछा, उन्होंने बताया भी इस तरह का एक गुरुद्वारा है, ये उनका इतिहास है। तो ऐसा तो है। अब वो व्यक्ति को मैंने बोला भी इस तरह का एक गुरुद्वारा इस जगह पे है, तो वो अगले दिन अपने फादर को लेकर वहाँ चला गया। जब वो गया तो उसने देखा भी अरे तो बिल्कुल वैसा ही गुरुद्वारा जैसा उसने सपने में देखा था। तो उसको बड़ा अच्छा लगा भी पिताजी इसका, उसको लगा भी पिताजी की मौजूदगी जैसे इस गुरुद्वारे में रही है। तो वहाँ बैठ के आधा घंटा कीर्तन वगैरह जो वहाँ चलता है वो भी सुन के आया, बाकी नाम सुमरण भजन का जाप करके आया वहाँ बैठ के, थोड़ी बहुत जो सेवा कर सकता होगा वो भी की। तो उसके बाद उसको बड़ी शांति मिली। फिर थोड़े दिन बाद उसको फिर बेचैनी होने लगी कि भाई अब मुझे फिर बेचैनी हो रही है, अभी मैं पिताजी के दर्शन नहीं हो रहे, ये है वो। उसने फिर सिमरन करना शुरू किया तो फिर हजूर पिताजी ने कोई दर्शन दिए किसी जगह पे, वो फिर दूसरी जगह चला गया। मतलब क्या है कि अब ये एक तरीका आजमा लिया। मतलब हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे एक भाई को लगा उसने ऐसे कर लिया, उसको लगा भी मैं अपने जहाँ मेरे गुरु की मौजूदगी का एहसास मेरे को मैं वहाँ जाऊँ और मुझे एहसास होगा, उससे मैं अपने साथ अपने गुरु को महसूस करता हूँ। फिर वो सिमरन करता है, फिर वो नई जगह जाता है। तो इस तरह वो करने लगा। अब ऐसा नहीं कि हम कहते हैं भी रीस करो, चलो जो भी है, ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ भी एक सत्संगी ने तरीका खोज निकाला। तो दूसरा तरीका मान लो अभी थोड़े दिन पहले हमने 23 मार्च से किसी ने शुरू किया, सबने मिलके सलाह बनाई, फिर हमने शुरू किया कि भाई एक समय का खाना छोड़ देते हैं। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, नवरात्रे भी चल रहे हैं और ये जो दौर है इन दिनों में आध्यात्मिक महत्व माना जाता है इन दिनों का। तो भी एक समय का खाना, खास तौर पर रात का खाना छोड़ दें, जिससे रात को सुमन में भी बैठ सकें और उसके बाद दिन में भी सुबह उठें तो हमें उतना नींद ना आए, क्योंकि रात को खाना नहीं खाया होगा तो सुमन करना आसान हो जाएगा, थोड़ा हमारा ध्यान भी पिता की तरफ ज़्यादा लगेगा। तो ये तरीका आजमा लिया। ऐसे अलग अलग तरीके आप भी सुझा सकते हैं भी कि क्या करना चाहिए, संगत मिलके करे। मतलब क्या है कि अब ये एक उस दौर में है जहाँ हमें सच्चाई पता है भी ये नकली है और असली नहीं है, और असली जेल में भी नहीं है। और उसके बाद भी अब ये सब चीज़ें भी, हमें कोई डेरे की प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, हमें कोई डेरे के संगत के पैसे से मतलब नहीं है,
हमारा फोकस है कि हमारा गुरु हमारे से रूठ गया, अब मुझे मनाना चाहिए। अब कल को इतिहास ये कहेगा जब आपको समझ आ चुकी थी भी आपका ये बंदा नकली आ गया, और तो फिर अब उसके बाद आपने क्या किया, घर में बैठे रहे या कुछ किया ही नहीं। तो ज़रूरी नहीं है भी मैं ये कहूँ भी आप गली गली ढूंढना शुरू कर दो या उस भाई की तरह गुरुद्वारों में जाना शुरू कर दो, वो तो हर किसी की अपनी आस्था है। अब ये चीज़ इसलिए है क्योंकि पिताजी ने वचन किए थे भी बचेंगे वो जिनको आत्मा का दृढ़ विश्वास होगा। अब ये नहीं है भी कल को मैं आपको कोई आइडिया सुझा दूं और आप उसकी रीस करने लगे और आप लगे भी यार ये ठीक है। जैसे क्या है कि छोटे होते हम थे तो कई बार क्या होता, कुछ लोग बोलते हैं भी पिताजी चांद में दर्शन दे रहे हैं। अब हमारे जैसे छोटे होते हम चांद को घूरते रहते, हमें तो दर्शन हो नहीं रहे होते, लेकिन अब आसपास खड़ा कई आदमी झूठी बोल देते भी मुझे भी हो रहे हैं। कहीं तो ऐसे बोलते भी स्लाइड शो चल रहा है जी, पहले हजूर पिताजी आगे, फिर परम पिताजी, फिर मस्ताना जी। तो अब हमें तो होते नहीं थे, लेकिन हम ज़बरदस्ती ऐसे आंखें बीच के परछाइयाँ सी बना के देखते भी क्या पता हो जाए। हालांकि तब छोटे थे तो इन चीज़ों की समझ नहीं थी भी क्या क्या मायने होते हैं इस चीज़ के। तो वो नहीं है कि हम इसको रीस करें या कुछ हैं, ये आत्मा का विश्वास है। अब कल को मान लो मैं आपको कहने लगूँ नहीं ऐसे करो, तो वो आपकी आत्मा, आप अपने दिमाग से सोचो ना, मेरे कहने से या ना कहने से कुछ नहीं होगा, या हमारी तरफ से कुछ कहने से या ना कहने से। आपका अपने पास, आपके पास जवाब होना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी आप करो उसे आप लिखो ज़रूर भी हमने ये प्रयास किए, और लिखो उसमें आपने क्या क्या महसूस किया। कई बार क्या है, पिताजी के एक वचन है, पिताजी कहते हैं भी वो इंसान के रूप में आके मिल जाता है और फिर वो चला जाता है, फिर आपको ऐसे लगता है भी ये इंसान कोई अलग ही था, और फिर उसके बाद आप को भी इंसान अलग था, और फिर आप देखो पलट के तो वो मिलता नहीं इंसान। और ऐसा बहुत लोगों के साथ घटित हुआ है। तो ये पिताजी के वचन हैं, अगर मिले तो मैं आपको शेयर भी करूंगा इस पे पेज पे। अब वो किस रूप में मिल जाए, चलते चलते इंसान के रूप में मिल जाए, किस तरह की आप सेवा कर रहे हो उस रूप में मिल जाए, उसमें कहीं किसी रूप में आके मिल जाए, तो मतलब ऐसा नहीं है भी हजूर महाराज जी के वचन नहीं है ऐसे। क्योंकि संत के जरिए, जैसे पिताजी रानी इंद्रावती की कहानी सुनाया करते हैं कबीरदास जी के टाइम की, कि उनको रानी इंद्रावती को जब सिमरण करके दर्शन होते तो कबीरदास जी के रूप में होते, तो संत कबीर जी के रूप में। तो वो आके कबीर जी को बोलती भी है मुझे तो आपके रूप में दर्शन होते हैं, अभी आप भगवान हो इसका मतलब। तो फिर वो बोलते हैं भी ठीक है, अभी आपको सच समझ में आ गया, अब ठीक है, अब आप अपने अंदर रखो, आपका विश्वास कोई अब तोड़ नहीं सकता। तो वही चीज़ है अभी संत के जरिए, तो असल में तो वो गुरु नानक देव जी ने बोला ना, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। भी गुरु नानक देव जी कहते हैं भी साधु, जो साधु संत होते हैं और ईश्वर है, उनमें कोई भेद नहीं होता, बस ये है कि वो उनका साकार रूप है, वैसे ईश्वर निराकार है। तो वो चीज़ अब किस रूप में आके कैसे मिल जाए कुछ पता नहीं, लेकिन हमारी कोशिशें और हमारे अनुभव जारी रहने चाहिए। आपके पास किसी भी तरह का सुझाव हो, आप खुद करें, आपको लगे, महसूस हो तो आप औरों को भी सुझाएं, लोगों को लगे भी यार हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो क्या है कि ये नहीं है अभी अब गुरु है कहाँ, हमें तो पता ही नहीं। तो ये अपने आप में एक अलग तरह का इतिहास है भी गुरु किस तरह मनाया जाएगा और क्या क्या चीज़ें वो सामने लाएगा, किस रूप में लाएगा। तो सारे एफर्ट्स हमें अलग अलग तरीके से करने, और उसके जो अनुभव हैं वो आपको लिखने भी हैं। और यही समाज में आध्यात्मिक दुनिया का, रूहानियत का इतिहास होता है, और कोई अलग नहीं होता। बुल्ले शाह जी के बारे में पढ़ते हैं तो बुल्ले शाह जी ने अपना गुरु कैसे मनाया, ये अपने आप में इतना बड़ा इतिहास है, इतनी इंस्पिरेशनल चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है भी अपना गुरु मनाया कैसे जाता है। और मुर्शिद ऐसा नहीं है भी गुरु मानता नहीं है। तो जैसे ये भजन में आपको इसके शेर बता रहा था, इसमें एक भजन भी है ना, डेरे में सुनते हैं, मेरी शान से फर्क नहीं हो पैंदा, मैं नच के मनावा पीर नू। इसमें एक भजन में पिताजी ने अंतरे में एक लाइन भी बदलवाई थी, अड़ियो पीर साडा दीन ते ईमान जी, ऐसे पीर नाल वसदा जहान जी, मैं तो जेड़ी आखा ओही मन लैंदा, मैं किवें छड़ जावां पीर नू। तो यहाँ पिताजी ने ये वचन किए थे भी मैं जेड़ी सोचा वही मन लेंदा, आखा नहीं सोचा। फिर उसके बाद कभी और एक स्टेज पे दोबारा जब कई साल बाद ये भजन फिर लगाया गया तो फिर ये बोला भी सोचन तो पहला ही मन लेंदा, भी सोचने भी नहीं देता, उससे पहले ही मान लेता है। तो क्या है कि जब इतना सब कुछ आप करोगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है जब एक स्टेप बढ़ाओगे तो अगला रास्ता भी दिखेगा। पर ऐसा है भी ये तो है नहीं भी यहाँ हम कोई कहानी सुनाएंगे और आपको एंड तक आ जाएगा। और ये कल्पना करनी छोड़ दो, देखो इतिहास उन्हीं का होता है जिन्होंने कोई कर्म किया हो। और कर्म में क्या है कि रूहानियत का इतिहास है,
भी कर्म और भक्ति भी दोनों तरह के लोग मिलते हैं। जैसे कहते हैं भी हम रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि थे, उन्होंने भक्ति करके तपस्या करके एडवांस में रामायण को लिख दिया था सारी, भी रामायण में क्या क्या घटित होगा। और उसके बाद वो सब घटित भी हुआ, तब उनको तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन तपस्या से लिख दिया। और श्री रामचंद्र जी का जो राजभाग था उसको लेके इतना इतिहास नहीं गिना जाता जितना उनके वनवास को लेके पढ़ा जाता है रामायण को। और उसके बाद कैसे मतलब राम भक्ति में हनुमान जी ने और बाकी वानर सेना ने इतनी बड़ी सेना को हरा दिया था। तो ये सारी चीज़ें जब महर्षि वाल्मीकि जी ने लिख दी तो उसके बाद जब ये निष्कर्ष आप निकालेंगे तो यही निकल के आता है कि ये भक्ति का असर था, मतलब भक्ति का वो था, प्रताप था, या भक्तों की भक्ति थी जो इतना कुछ कर गए, ना कि ये मतलब किसी में कला थी, कि ये तो ईश्वर की भक्ति का फल था जो ईश्वर ने ऐसे लोगों से काम करवाया। इसी तरह महाभारत में जब हम बर्बरीक का प्रसंग पढ़ते हैं खाटू श्याम जी का, उसमें ये प्रसंग में पता चलता है भी कैसे महाभारत का सारा खेल वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी ने रचा था, लेकिन जो मोहरे बनाए गए वो पांडव बनाए गए, जबकि वास्तव में उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना था। इसके अलावा जब गुरु नानक देव जी का इतिहास हम पढ़ते हैं तो गुरु नानक देव जी में एक बाला मर्दाना नाम के 2 शख्स आते हैं, भी उनके जरिए गुरु नानक देव जी कितने खेल खेलते थे और कितने लोगों को राम नाम से जोड़ लेते थे। ऐसे संतों के बहुत सारे किस्से हैं। तो ऐसा नहीं है भी संत मतलब काम नहीं मानते नहीं है, तो कहना भी क्या भी मिलेगा ज़रूर, वो मिलेगा ज़रूर, भक्ति मंजूर होएगी, लेकिन क्या है कि बस वही है कि आप किस तरह से मनाते हैं ये इतिहास रह जाता है और लोगों के लिए आने वाले समय के लिए प्रेरणा भी रह जाती है। आपको कोई भी इतिहास समझ में आए, कोई भी तरीका समझ में आए, देखो सुमन करना, भक्ति करना एक अलग है, गुरु मनाना अगर सिर्फ तपस्या करके गुरु मनाया जाता तो सारे तपस्वी ही मनाते। और लेकिन कर्म जो ये बुल्ले शाह जी का जैसे आता है तो नच के मनाना पीर को, या बहुत सारे तौर तरीके जो भक्तों ने आजमाए इस तरह के गुरु को मनाने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग पिताजी को चुटकुले सुनाया करते भी गुरु पिताजी खुश हो जाएं, या कोई ऐसे करके दिखाते कर्तव्य वगैरह भी पिताजी खुश हों, कुछ भी ऐसी चीज़ें करते जिससे पिताजी प्रसन्न हों, कुछ अच्छा काम करके दिखाते। तो वो कोशिशें हमें जारी रखनी होंगी और उसका रिकॉर्ड भी बनाना आप अपने एंड पे। हमारे एंड पे तो सारी चीज़ का बनेगा नहीं, लेकिन ये चीज़ें आप करनी हैं आपको। तो आप अपने आप से सोचो हमें अब आगे अगले स्टेप पे गुरु मनाना है, ठीक है। कानूनी कार्रवाई जरूरी थोड़ी है अभी, अगर ये थोड़ी मालिक देखता है भी जिसको कानून की जानकारी है वही गुरु मना सकता है, दूसरा मना ही नहीं सकता, या वही गुरु के हक में सेवा कर सकता है, दूसरा कर नहीं सकता। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है, वहाँ सिर्फ नीयत देखी जाती है और भावना। उसके अलावा अगर करवाना ही होता पिताजी ने तो फिर इंडिया का सबसे बढ़िया वकील उठा लेते या दुनिया का सबसे बढ़िया वकील उठा लेते। तो ऐसा नहीं है, तो आप अपनी कोशिशें जारी रखिए। बाकी बहन वीरपाल कौर इंसान से हम बातचीत करते हैं आगे थोड़े समय के लिए। पंजाबी के जो पंजाबी भाषी हैं उनको शायद उनकी भाषा जल्दी अच्छे से समझ आती है। तो बाकी आप कोई सुझाव हो तो आप इनबॉक्स में भेज दीजिएगा, और कोई भी आपको सुजेशन हो आप सुजेस्ट कर सकते हैं। तो बहन वीरपाल कौर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरी आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें मोहित बेटा तुहानूं हुणे दस ही रहा सी, तां कई विच कमेंट भी लिख रहे सी भी गुरु तां साडे अंदर ही बैठा है ते फिर तुसीं बाहर क्यों उन्हां नूं लभ रहे हो। तां गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सवाल ये खुद अपने आप तो ही पुछन, जो साडे अंदर सतगुर बैठा है ਉਹਦੇ ਚ गुरबाणी ने भी लिखा भी सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जावे, वो अविनाशी पुरख है सब में रहा समाई। वो तो अविनाशी पुरख है, सारा दे विच ही समाया होया। जदों असीं अपने गुरु पिता जी नूं इह कहने भी कुल मालक है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, फिर तो वो हर कण हर घट दे विच ही है। ते फिर तुसीं डेरे की लैण जांदे सी? गुरु पिता जी दे की आपां दर्शन करन जांदे सी कि नहीं जांदे सी उदों गुरु पिता जी सी? ते हुण भी आ जिहड़े यूपी वाले दे चेले फिर वो यूपी च की लैण जांदे आ?
ਇਹ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਜੁਦਾਈ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਉਹ ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਪੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਮੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਕੌਡੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾएं ਬਾएं ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ,
ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਕੁਆਂਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ 45 ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਯੂਥ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੂਹਰਲੇ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਸੰਗੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ वो परम पिता जी कभी नहीं होने देंगे। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ परम पिता जी कभी नहीं होने देंगे। मेरे वर्गी ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ 25 ਅਗਸਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 45 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਐਡਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, बेटा जो आप सोच रहे हो वो परम पिता जी कभी नहीं होने देंगे। भी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆਊਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਹੀ ਕਰਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ परम पिता जी नहीं होने देंगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 84 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕभी ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇंगे, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੇਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੇਮ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਲ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਹੀ ਕਰਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਉਲਟੀ ਪੜੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੂਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 1 ਸਾਲ ਭਗੌੜੇ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਕੁਆਂਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੂਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿష్ਯਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਿష్ਯਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪੀਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵੀ ਐਟਮ ਤੱਕ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੂਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਬਣਾ ਲਏ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਸੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਉਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਤੜਫ ਕੇ ਕਰੋ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਤ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਮਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਐ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਚ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਫ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਦੂਜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੜਫ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਭਦੀ ਫਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ, ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਅਧੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਫ ਬਣੂਗੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੜਫਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦਿਖਿਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਰਫੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਆਪੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਡਰੀਏ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਗਡਰੀਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜੇ ਤੜਫ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 14 ਘੰਟੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਏ ਥੋੜੀ ਪਿਟਾਈ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 9:30 ਤੋਂ 10 ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ 100ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੜਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ, ਤੜਫ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-4 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੜਫ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਆ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ 2 ਕੌਡੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇਖੋ, ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਕਲੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਔਰਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ
ਮੁਰੀਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਮੋੜਦੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈ, 15 ਮਹੀਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਮਾਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਜੂ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਔਰਤ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚੇ, ਚਲੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਡੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਨਮਕ ਖਾ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਾ ਗਈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਨੀਆ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਚਲੋ 5-10 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਗਤੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖ ਹੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁੱਪ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੀ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਧੂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਮੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ तेरा ही आसरा। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सासंग जी एक छोटा सा किस्सा है, बस 1 मिनट का, कि एक बार हजूर पिताजी जैसे श्याम अस्थाना धाम में कभी कभार मजलिस करने आते थे बाद के समय में, आखिरी के जो 2013, 14, 15 के उस टाइम संगत ज़्यादा होती थी तो मस्ताना धाम में मजलिस बहुत रेयर होती थी। तो एक बार काफ़ी समय से हजूर पिताजी श्याम अस्थाना धाम मजलिस करने नहीं आए, और जो वहाँ के सेवादार थे और संगत थी जो भी थी लोकल, उनको लगा भी पिताजी पता नहीं किसी बात पे नाराज़ हैं, भी क्यों नहीं आए। भी हम सभी इकट्ठे होके गए हजूर पिताजी के पास शाश्वत नाम जी धाम में, और अर्ज करी जी हमारे से कोई गलती होगी है तो बताओ, भाई आप श्याम अस्थाना धाम क्यों नहीं आते। तो हजूर पिता ने बड़े सिंपल लहजे में कहा, जी हमें किसी ने बुलाया नहीं, कि हमें तो बुलाने ही किसी ने कहा ही नहीं आने के लिए, किसी ने बुलाया ही नहीं तो कैसे आते। तो आप सोच के देखिए भी सिर्फ इतनी सी बात है, बुलाया ही नहीं, तो बुलाना है तो कहीं कल को पिताजी यही कह दें और आप पूछें भी हमसे क्या गलती होगी, तो पिताजी आगे से ये जवाब ना दें हमें तो आपने बुलाया ही नहीं। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई सामने आए और जल्दी से जल्दी सब कुछ सामने हो। और 9:30 से 10 बजे तक हमारा नाम सुमन भजन का टाइम रहता है, तो सच्चाई सामने आए, इस उम्मीद से आप सबने हजूर पिता के चरणों में नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।